ہماری زندگی میں بہار پیدا ہوگی کہاں سے؟ ہمارے گھر میں برکت پیدا ہوگی کہاں سے؟ قربان جاؤ، آج ہم شکایت کرتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دے دیئے، حضرت کوئی وظیفہ بتا دیئے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، الجھن بہت ہے، پریشانی بہت ہے، میرا 4 بیٹا کماتا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں سے ہوگی؟ حرام آ رہا ہے، برکت کہاں سے ہوگی؟ جہیز کا لینا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، کتا کا گوشت کھانا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، اور ویسے ہی جہیز کا لینا۔ اچھا بتائیے، کوئی کتا کا گوشت کھلائے کھائیے گا؟ کھایا جائے گا بھائی؟ اس کو تو پیٹتے پیٹتے بے ہوش کر دے گا۔ نہیں۔ کوئی سود کا پیسہ کھلائے گا کھائیے گا؟ نہیں، سود کا پیسہ حرام ہے۔ کوئی شراب پلائے گا پیجیے گا؟ نہیں، حرام ہے۔ قربان جاؤ، آج جہیز کا پیسہ بولا بیٹھا۔ جلسے میں لوگ آتے ہیں، علماء تقریر کرتے ہیں کہ جہیز نہ لو، جہیز کا لینا حرام ہے، ہاتھ اٹھواتے ہیں لوگوں سے کہ ہاتھ اٹھاؤ، جہیز نہیں لیں گے، سب اٹھاوی آپ بین میں بھاگ وہاں پورنیہ میں موٹر سائیکل کسباوی۔ بولا ہم غلط بولی، بولا 11 بیوی 11 ازواج مطہرات ہے۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، مسند احمد، کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کوئی روایت بتا دیئے کہ اللہ کے نبی نے کسی سے جہیز لیا ہو؟ سیرت النبی کا جلسہ ہے، کسی صحابی نے لیا ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کے نبی کی چھوٹی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا کی نکاح حضرت علی سے ہوئی، شادی نکاح حضرت علی سے ہوا۔ حضرت فاطمہ جب انتقال کر گئی تو حضرت علی نے فاطمہ کے انتقال کے بعد 8 نکاح کیا۔ کہ نکاح کیا بولیے؟ کہ جہیز لیا؟ بھائی کسی سے جہیز لیا؟ صحابہ کرام نکاح کیے کیا کسی سے جہیز لیے؟ تبا تابعین نے نکاح کیا کسی سے جہیز لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ولیوں نے نکاح کیا ہے کیا کسی سے جہیز لیا؟ تب علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے، مجتہدین نے نکاح کیا ہے، کسی سے جہیز لیا ہو؟ اچھا بتائیے، ہمارے علماء، ہمارے علاقے کے علماء جو نکاح کرتے ہیں کیا وہ جہیز لیتے ہیں؟ لے جیو۔ ارے مولوی صاحب لوگ جو ہے جو بیاہ کرے یہ جہیز لے جی ہو با ہم پھنسی ہوگی۔ نہیں، مانگ کر نہیں لیتے ہوں گے، وہ مانگ کر نہیں لیتے ہوں گے۔ اگر وہ عالم بعمل ہے، خدا کا خوف اگر اس کے دل کے اندر میں ہے تو مانگے، جہیز نہیں مانگے گا، وہ جہیز نہیں مانگے گا۔ اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، قربان جاؤ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ اے نوجوانوں، نبی کی سیرت کے جلسے میں بیٹھے ہو، نبی کی زندگی کو دیکھو۔ پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں۔ کسی کو؟ ارے بولو نا، کسی کو؟ ہم لوگ نہ جانے کتنا لڑکا دیے، بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ نہ جانے کتنوں کو لڑکا دیے، نہ جانے کتنوں کو مار چکے۔ اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے، علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو یوں ٹچ نہیں کیا، نہیں مارے۔ 11 بیوی تھی، کتنی بیوی تھی؟ بولو بولو بولو۔ 11 بیویاں تھی، لیکن قربان جاؤ کسی بھی ازواج مطہرات سے کوئی روایت نہیں ملے گی آپ کو کہ اللہ کے نبی جب بھی اپنے گھر کے اندر میں، یہ باری تھی بیویوں کے یہاں جانا چاہیے، سب بیوی ایک جگہ نہیں تھی، سب کا الگ الگ حجرہ ہے۔ وہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے، یہ اماں سلمہ کا حجرہ ہے، یہ حفصہ کا حجرہ ہے، اور قربان جاؤ یہ زینب کا حجرہ ہے، سب کا حجرہ الگ الگ۔
बारी बारी 2 दिन अल्लाह के नबी एक बीवी के यहाँ रहते थे, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, सबका हिस्सा बराबर। अब उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब भी अल्लाह के नबी मेरे घर के अंदर में तशरीफ लाते थे, होठों पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तबस्सुम हुआ करता था। और कुर्बान जाओ, कभी भी अल्लाह के नबी ने हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। कभी नहीं कहा। कितनी बीवियां थी? बोलो मेरे बच्चों, कितनी बीवियां थी? 11। अब तुम लोग भी 11 के चक्कर मत पड़ना। ये नबी की सुन्नत, हम लोगों के लिए 4 हुक्म है। कितना हुक्म है बोलो? अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, लेकिन हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, खैरियत नहीं है मौलवी गिरो। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं 4 का हुक्म तो जरूर है, लेकिन अगर कोई आदमी हलाल कमाई से अपनी बीवी की परवरिश नहीं कर सकता हो, बाल बच्चों की परवरिश ना कर सकता हो, तो बेहतर है कि वो निकाह ना करे। बेहतर है कि वो निकाह ना करे। अगर ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है हलाल रोजी कमा कर बच्चों को खिलाने की, बीवी को खिलाने की, तो बेहतर है कि उसको तकलीफ ना दो। एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह की इबादत करके पूरी जिंदगी को गुजार दो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे घर में एक अंसार की औरत एक रजाई लेकर आई, फूलदार रजाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, बड़ी अच्छी लगी रजाई, तो बोली कि इस कोने में रख दो। वो हदिया दी, हदिया, तोहफा अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी बाहर थे। अब कुछ घंटों के बाद अल्लाह के नबी हुजरे के अंदर में तशरीफ लाए। अपने घर के अंदर में जब दाखिल हुए, नजर पड़ गई रजाई पर, तो काली कमली वाले ने फरमाया, आयशा ये रजाई कहाँ से आई है? कहा कि या रसूलल्लाह, एक अंसारिया औरत आपकी मोहब्बत में वो हदिया दी है। तो आपने फरमाया कि आयशा ये रजाई वापस कर दो। आयशा ये रजाई वापस कर दो। अगर मैं चाहूं ये जो वोहद का पहाड़ सामने खड़ा है ना, ये सोना बनकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेगा, मैं आगे आगे चलूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो अगर मैं चाहूं तो ये अल्लाह मेरा अल्लाह ये वोहद का पहाड़ को सोना बना देगा। आयशा, मैंने इस दुनिया को तरजीह नहीं दिया, इस दुनिया को तरजीह नहीं दिया आयशा। तो आयशा तो बड़ी लाडली थी ना कि या रसूलल्लाह मेरा दिल नहीं चाहता वापस करने को। तो अल्लाह के नबी का चेहरा का रंग बदल गया। आपने फरमाया, आयशा ये रजाई और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इस घर में एक जगह जमा नहीं हो सकते। अम्मा आयशा ने उस रजाई को वापस कर दिया है। कुर्बान जाओ, नबी की सीरत देखो, नबी की जिंदगी देखो, नबी का उठना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो। ए नौजवानों, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जगते थे, पूरी रात जगकर अल्लाह को मनाते। हम गुनहगारों के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते थे। कितने नौजवान इसमें हो, मस्जिदों में अजान होती है, तुम नमाज के लिए अपने घर से निकल जाते हो। कितने नौजवान इसमें हो, नबी से मोहब्बत करने वाले, जलसा सीरतुन नबी की जलसा में शिरकत करने वाले। ए नौजवानों, अगर आशिक़ रसूल उसी वक्त कहलाओगे, गुलाम मुस्तफ़ा उसी वक्त कहलाओगे जब नबी की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे। अगर नबी की सीरत के ज़िंदगी में नहीं है तो फिर गुलामी कैसी? गुलामी कैसी? हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तय्यबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे दुनिया की 3 चीजें पसंद है। क्या चीजें पसंद है? बोलिए जरा समाल बस। अच्छी खुशबू, पहली चीज अच्छी खुशबू, दूसरी पसंद नेक बीवी, और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज को पसंद फरमाया है। तो आओ आशिकाने रसूल, गुलाम मुस्तफ़ा, यहाँ पर नौजवान, हमारा बहुत सारा नौजवान जमा है। कल तक नमाज नहीं पढ़ते थे, कल तक नमाजें छूट जाती थी, मस्जिदों में नहीं आते थे। सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह
معاف فرمانے والا ہے۔ اے نوجوانوں انشاءاللہ اس جلسے سے ایک عہد لے کر اٹھو کہ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور انشاءاللہ آج کی صبح کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ وعدہ کرو کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اچھا یہ وعدہ پکا وعدہ ہے؟ پکا وعدہ ہے بولا؟ وعدہ کیا ہے ہم جانتے نہ ہیں۔ جلسے میں لوگ آتے ہیں، علماء تقریر کرتے ہیں کہ جہیز نہ